uses sales revenue to repay the short-term obligation. Season सकिएपछि loan तिर्ने. The company is always looking for the way to become more profitable, and senior management has asked one of its employee, Rajesh Karki, to review the company current assets financing policies. Putting together his report, Karki is trying to answer each of the following question. अब कार्की भनेको त्यहाँको फाइनान्शियल म्यानेजर होला अथवा टप लेभल होला, उले केही रिभ्यू गर्यो र अब केही एन्सर खोज्दैछ. के एन्सर भन्दा एमा what are the advantage and disadvantage of using short term credit as a sources of financing. Theoretical aspect पनि गर्दिनु पर्छ कि गर्न सक्छौ? भनौँ त. आवाज कसको यो कस्तो आएको के अरे बुझिएन. अब यहाँ अब लेखौँ ल, म भन्दिन्छु ल सबभन्दा राम्रो. What are the advantage and disadvantage of using short term credit as a source of financing भनेको छ. short term source को advantage र disadvantage mention गर्ने. अब short term sources को advantage र disadvantage mention गर्दा अब त्यहाँ लेखौँ त. The following are the advantage of short term financing. Point वाइज लेख्दिउँ है. त्यसमा लेखौँ fund raised from short term sources is generally less costly in terms of interest rate, comma, flotation cost, Number 2, it is flexible. It is flexible because of it can be changed as per the requirement. Next, this type of loan can be obtained
This type of loan can be obtained much faster than long-term sources. Next, it is less restrictive. It is less restrictive in terms of term and condition. Next, generally short-term loan may not require collateral. अब इसको डिसएडभान्टेज धेरै छैन ल अब यसको डिसएडभान्टेजमा short term financing is more riskier कहाँ पुर्यायो कति भने अरे more riskier के भन्नुभयो short term financing is more riskier than long term financing because of change in interest rate. And change in interest rate and repayment of interest and principal. अर्को an amount of fund raised from short-term sources
should not be used to purchase Sir, amount of fund raised from the short-term sources, ani? should not be used to purchase fixed assets. Next. When a company needs, next, when a company needs large amount of fund to invest in working capital, to purchase working capital, it may not be sufficient. That means short-term sources may not be sufficient. ल यो एडभान्टेज ए को भयो है. बी को, is it likely that Bagmati Textile could make significantly greater use of Accrual? अब भर्खरै लेखेको डिसएडभान्टेजबाट यसको एन्सर दिन सकिन्छ. के भनेको छ? Is it likely that Bagmati Textile could make significantly greater use of accruals? ल भन नि त. पहिला यो भनेको बुझियो कि बुझिएन? पनि छैन, न पनि छैन. बुझेन सर खै. भर्खर हामीले यो सर्ट टर्मबाट ल्याएको फन्ड लङ टर्मसम्म युज गर्न सकिन्न भनिया छ एउटा. यसले लार्जर पोर्सन केमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ? जाडोमा हो कि गर्मीमा लाउने कपडामा लगानी गर्दैछ नि. यसले ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ. त्यसको लागि सर्ट टर्म सोर्सबाट हामीले ठुलो एमाउन्ट कलेक्सन गर्न सकिन्न, लिमिटेड एमाउन्ट मात्रै कलेक्सन गर्ने हो. अनि त्यो कन्डिसनमा अब यहाँ एक्ज्याक्टली त भन्न सकिने छैन, किनभने यसमा एमाउन्ट तोकेको भए अहिले यहाँ एमाउन्ट कति छ भन्न सकिने अवस्था छैन. यहाँ यतिकैमा यसले माथिको ल्याङ्ग्वेजको बेसिसमा भन्ने हो भने नो भन्न मिल्छ. नो, इट इज नट लाइकली दैट बागमती टेक्सटाइल कंपनी कुड मेक सिग्निफिकेन्टली ग्रेटर युज अफ एक्रुअल्स भन्न सकिन्छ. अब सी बाट सुरु भयो बल्ल प्रब्लम सी मा हेरौं. Assume that Bagmati Textile buy on term 110 net 30. 10 दिन भित्र पेमेन्ट गर्यो भने 10% to 1% discount, otherwise no discount within pays of 30 days. But it can get away with paying on the 40 days if it choose not take to discount. यदि उले डिस्काउन्ट लिने विचार गरेन भने उले के गर्न सक्छ भन्दा 40 दिनसम्म तिर्न सक्छ. 10 दिन उलाई केही सहुलियत पाउँदो रहेछ. Also assume that
it purchased rupees 3 million. उसले 30 लाख को किनेको रहेछ of material per year net of discount. How much free trade credit can the company get and how much costly trade credit can it get? And what is the percentage of cost of the costly credit? Should Bagmati Textile take discount? अब क्वेशन आयो है बल्ल यहाँ धेरै क्वेशन सोधेको छ डिस्काउन्ट लिने कि नलिने हैन डिस्काउन्ट लिनलाई के गर्नुपर्छ भनेर सबै सोधेको छ अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्न पर्यो भने यो 3 मिलियन पर्चेज भनेको कहिलेको पर इयर हो कि होइन हो पर इयर हो अब यहाँ टर्म कन्डिसन के छ भन्दा 110 नेट 30 को कन्डिसन छ हजुर त्यसपछि उले 40 दिनसम्म पेमेन्ट गर्न सक्छ भनेको छ अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ 8C मा क्वेशन मेन केस क्वेशन नम्बर छ छैन केस 1 अब केस 1 मा अब उले जम्मा जम्मी किनेको कति हो भन्दा वर्षभरिमा 30 लाखको सामान किनेको 3 मिलियन भनेको छ 30 लाखको सामान किनेको अब एक दिनको कति भनेर पहिला निकालौं हेरौँ है यहाँ के भनेको छ क्वेशन पहिला राम्रै क्लियर यहाँ ट्रेड क्रेडिटमा धेरै कुरा सोधेको छ के यहाँ के भनेछ भन्दा paying 40 days it choose not take to discount also assume that it purchased 3 million of material per year net of discount how much free trade credit can the company get free credit कति युज गर्न सक्छ and how much costly trade credit can it get cost लाग्नेको कति युज गर्न सक्छ and what is the percentage cost of costly credit त्यसको percentage कति हो and should Bagmati Textile Company take the discount लिने कि नलिने भनेर सोध्यो त्यसको लागि हामीले अब सबभन्दा पहिला डिस्काउन्ट पिरियड सम्मको अमाउन्ट निकालौं कति हुन्छ 10 डेज कति हुन्छ हेरौं त 1333 कति अरे 83,000 83,000 34 गरौँ न 334 334 अब अमाउन्ट अफ फेरि अर्को अमाउन्ट अफ नन फ्री trade credit 360 into 40 3,33,333 3,33,000 334 33 भएपछि त 4 गर्न मिल्दैन यहाँ पनि 33 छ सर 3333 भएपछि त मिलेन नि 5 भन्दा माथि हो नि गर्नु अब यो भनेको बुझौँ है
यहाँ भनेको केस बुझ्नु पर्यो नि, यहाँ यो के निकालियो भन्ने कुरा। यदि उले डिस्काउन्ट लियो भने, हेरौँ है, डिस्काउन्ट लियो भने उले 10 दिनमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 10 दिनमा पेमेन्ट गर्दा 10 दिनमा उले कति सामान किन्छ त भन्दा 83,333 को सामान किन्छ। Mm. 83,333 को सामान किन्छ। अब उले त्यसमा डिस्काउन्ट कटाएर उले के पाउने हो त? नेट अफ डिस्काउन्ट भनेछ क्या रे यहाँ। उले 83,333 रुपैयाँ के गर्न पाउने भयो? प्रयोग गर्न पाउने भयो। 10 दिनसम्म मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भयो। 10 दिनमा त उले त्यति भुक्तानी गर्नै पर्यो। तर मैले डिस्काउन्ट लिन्न भन्यो भने उले कति पैसा बराबरको एमाउन्ट युज गर्न पायो त भन्दा 3,33,333 रुपैयाँ बराबरको युज गर्न पायो। अझै बुझिएन? यदि उलाई डिस्काउन्ट लिन मन लाग्यो भने उले कहीँबाट 83,333 खोजेर ल्याउनु पर्यो। किन भन्दा 10 दिनमा त उले पेमेन्ट गर्नै पर्छ। पेमेन्ट गर्दा 83,333 पेमेन्ट गर्छ। होइन मैले डिस्काउन्ट लिन्न भन्यो भने त 40 दिनसम्म किन्ने सामान उले 40 दिनसम्म त किन्दै उधारो किन्दै राख्न पायो नि त। गर्दा कतिको सामान किन्छ? 3,33,333 रुपैयाँको सामान किन्छ। है, यतिको सामान किन्ने भयो। अब यसैको यो कति एभाइलेबल भयो भनेर हामीले एउटा 83,333 निकालियो, एउटा 3,33,333 निकालियो। अब अर्को सोधेछ, यसैलाई पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। पर्सेन्टेजमा सोधेको छ। पर्सेन्टेजमा यो मेट्दिउँ। हुन्छ सर, हुन्छ। अब percentage of trade equals to DR upon 100 minus DR into P upon CP minus DP. One upon 100 minus 1 into डेजिनियर छ कि छैन? अब हामीले कति गर्यो? 360 गर्यो भनेपछि यसमा 360 नै गर्नु पर्यो। सीपी। अब यहाँ सीपी मा कति राख्ने? 30 राख्ने कि 40 राख्ने? 40। 40 राख्ने। उले जति युज गरेछ त्यति राख्नु पर्यो। माइनस 10 into 100. $12.12. 12.12. अब शुड बागमती टेक्सटाइल टेक डिस्काउन्ट भनेको छ। अब यतिकैमा हामीले डिसिजन लिन सकिन्न। किन सकिन्न भन्दा द डिसिजन इज डिपेन्ड्स अन द कस्ट अफ अदर सोर्सेस। सर्ट टर्ममा अब के छन्? सर्ट टर्म बैंक लोन हुन्छ, रिभल्भिङ हुन्छ, लाइन अफ क्रेडिट हुन्छ, कमर्सियल पेपर हुन्छन्, हैन? रिसिभेबल हुन्छ, इन्भेन्ट्री हुन्छ, अरु सोर्स छन् नि सर्ट टर्मका। अब उनीहरुको कस्ट कति छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ कि सपोज फर एक्जाम्पल यदि बैंकको लोन 10% छ, सर्ट टर्म बैंकको लोन 10% छ भनेर हामीले अर्को अल्टरनेटिभ पनि हामीसँग थियो, त्यसको कस्ट 10% छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा द फर्म शुड टेक डिस्काउन्ट भन्ने हुन्थ्यो। सेभेन फाइभ पछि कति छ? 9.75. 7.5 त्यसपछि 5 पछि 5.75.
अब 4th नम्बरमा एड अन इन्ट्रेस्ट अन अ 12 month इन्स्टलमेन्ट लोन भनिदियो हो। अब यहाँ आयो प्रब्लम। अब कसरी गर्ने? यो पहिला भ्याम त मैले पुरै मेट्नुपर्छ, यसको लागि लेन्दी छ प्रोसेस। भयो? भयो। अब यो 4 नम्बरमा एडन लोन। अब एडन लोनमा सबभन्दा पहिला एमाउन्ट अफ लोन कति हो? 1 लाख। Amount of interest 12% of 1 lakh equals to 12,000. 1 lakh 12,000 total payable amount। 1 लाख रुपया ब्याज, 12,000 रुपया 1 लाख रुपया प्रिन्सिपल, 12,000 रुपया इन्ट्रेस्ट गरेर 1,12,000 हामीले तिर्नु छ। यसलाई कसरी तिर्ने भनेको छ? एडन लोन भनेको इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिर्ने लोन हो। कसरी तिर्ने भनेको छ? तिर्ने सिस्टम के हो त? मन्थली बेसिस। इन्ट्रेस्ट कति हो र सर? 12% हैन र? 12 month ए हैन रहेछ यार। अर्कोमै त 12 months हो सर। 12 months। अर्कोमै त एड अन इन्ट्रेस्ट अन 12 month इन्स्टलमेन्ट लोन फर द फर्स्ट 3 हैन 8% हो यसको त। 12 हो हैन सर? 12% कहीं छ र? 12 month त छैन त कहीं पनि। 8% होला। 12 month अब यहाँ यो एउटा मिलेन के, यो अलि लेखाइ मिलेन हैन। एड अन लो इन्ट्रेस्ट अन 12 month इन्स्टलमेन्ट लोन भन्यो। हुन त ठिकै हो भनेको एक हिसाबले। अब जस्तो छ त्यस्तै गरेर गर्दियौ। हामीले क्वेशन सचाउने कुरो भएन। यसले भन्न खोजेको 12% होला। अब मन्थली इन्स्टलमेन्ट निकाल्दियौ। monthly installment equals to total payable amount divided by 12. 1,08,000 divided by 12 कति भयो? 9,000। 9,000। 9,000। अब यो 9,000 रुपैयाँ हामीले प्रत्येक महिना तिर्दै जाने हो हैन? कति लोन लिएको हामीले लिँदा 1 लाख।
1 लाख ल अब यो पहिला यति भ्याउँ त फेरि अर्को क्लास छ कि यता 10 मिनेटमा भ्याउनु पर्छ सक्यो सर सक्यो सर भइसक्यो हामीले सारिरहेछौँ हजुरले पढाउँदा पढाउँदै ल ल अब PVA equals to PMT PVI of A I% and year लोन लिएको 1 लाख हो इन्स्टलमेन्ट कति निकालियो अरे भर्खर 9000 9000 PVI of A I% भनेको कति 8% हो 8 त हो नि 8% र अब टाइम कति हुने भयो 12 8 बाई यहाँ 12 लेखौँ है 12 पिरियड 1 लाख डिवाइड बाई 9000 इक्वल्स टू यहाँ यो 8 नलेखिदिउँ है एकछिन मैले गल्ती गरेछु हामीलाई PVI of A I% to the period PVI of A I% 12 period equals to कति भयो पॉइन्ट पछाडी 4 वटा है 11.1111 11.1111 अब looking PVI of A table at 12 year row the factor 11.1111 lies in nearest कतिमा नियरेस्ट गर्छ हेर्नु पर्यो बुकको पछाडी PVI of A 1 हुन्छ 1% 2% PVI of A हामीलाई चाहिएको कति हो 12 इयरमा 11.11 1 र 2% मा lies in nearest 1 and 2% प्रकृति भण्डारी हाम्रै हो सर अब try at 1% PVI of A sorry PMT हामीले के भन्नलाई 12 मन्थली इन्स्टलमेन्ट भयो 1 वर्ष हो नि हामीले 12 वर्ष भने 12 इयर किन लेखेको र हातमा यस्तो हो नि यो त मन्थ इन्स्टलमेन्ट यस्तो नि n into 12 हैन र जस्तै तर हैन कि सर मैले भन्नु खोजेको बुक वर्षको भने अन्त हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्दा त 12 वर्षको निकाल्ने हैन र कुरो बुझिनौ कि तिमीले यो क्वेशनमा मन्थली बेसिसमा भनेको छ कि छैन भन त मन्थली बेसिसमा हामीले के गर्यौं भन्दा I/12 यो I/12 निस्केछ के I/12 हो भनेपछि 1 वर्षको इन्टु n सरी 12 इन्टु n n भनेको 1 हो भनेपछि कति चोटी हामीले पेमेन्ट गरेछौं त भन्दा 12 चोटी पेमेन्ट गरेछौं वर्ष 12 वर्ष हैन के 12 पिरियड हो के वर्ष 12 होइन पिरियड लेख्दैछु नि त यहाँ ओके सर PVI of A I/12% n into 12 हामीले त यही गर्ने हो गर्न त तर अब त हाम्रो त्यो I/12 भनेको त 1 निस्किसकेको छ PMT मा कति 9000 PVI of A यहाँ कति राख्नु पर्यो 1% अब यहाँ कति 12
फ्याक्टर भनिदिइहालौँ त एकदम छिटो। 11.255 11.2551 51 गर्दा कति आयो? 1,12,095 सर। 1,12,000 कति भन्यो त? 1,12,000 1,01,295 गरे। ए बुझेको भए मार्दिनु यार। 1,01,200 1,02,96 96 हजुर। ल हामीले अघि त्यहाँ लोन लिएको एमाउन्ट भनेर गरेका थियौँ नि, कति गरेका थियौँ भन त? 1 लाख 1 लाख हैन? यो 1 लाख भन्दा बढी आयो नि हैन र? 1 लाख भन्दा बढी आयो कि आएन? आयो। कति पर्सेन्टमा ट्राई गर्दा? 1% मा। अब हामीलाई यो 1 लाख भन्दा कम गराउनको लागि रेट के गर्नु पर्यो? ट्राई एट 2%। फेरि रेट बढाउँदा मैले देखेँ 9,000 इन्टु PVIFA 2% 12 इयर फ्याक्टर हेरिहालौँ त। 10 पोइन्ट कति छ? 10.57 57 53 ल टोटल भन अब एकैचोटि। 95,178। ल अब यिनै दुईटा रेटमा इन्टरपोलेसन गरिदिउँ। बाइ इन्टरपोलेसन गर्दा LR प्लस TPVLR माइनस एक्चुअल भ्यालु अपन TPVLR माइनस TPVHR HR माइनस LR। अब हामीले ट्राई गरेको दुईवटा रेट 1 मा कति निकाल्यौ? 1,02,000 हो कि कति भने थियो अरे? 1,02,096 1,01,296 1,01,000 हो हजुर। 1,01,296 1,296 माइनस 1,01,296 माइनस 95,178 2 माइनस 1 लगाएर 1.21 1.21 2 1 1 अब annual rate equals to 1.21 into 12 14.54 14.554 यो अब यसलाई इफेक्टिभ लैजान पर्यो भने के गर्ने? 1 plus 14.54 को power 1 plus 0.1454 upon 12 power 12 minus 1 कति? 15.54 15.54% ल। अब यसैमा आज अर्को यो डी र ई नभए नि एक डी हो कि कति नम्बर भने यो एफ र जी नभए नि भयो हैन?
अब यहाँ बाँकी अर्को फेरि क्वेसन सोधेको छ कि त्यसैमा माथिको एजम्सनमा पार्ट यो 4 लाई बाहेक अरूको इफेक्टिभ यदि 90 दिनमा भयो 90 दिनमा त्यसलाई रिन्यू गर्नु पर्यो भने चेन्ज आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधेको छ के। अघि हामीले सुरुमा माथि भन्दा इफेक्टिभ भनिया छ, हामीले त माथि केही पनि भनेको थिएन पहिला, एनुअल भन्नु र इफेक्टिभ भन्नु एउटै हो। अब 90 दिनमा रिन्यू गर्नु पर्यो भने त अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दा इफेक्टिभ रेट चेन्ज हुने भयो है। अब चेन्ज हुन्छ यहाँ भनेर सोधेको छ कि फर द फर्स्ट अफ दिस 3 एजम्पसन would it matter if the loan were 90 days but renewal rather than for a 1 year। माथि तीनवटा भनेको 1, 2, 3 लाई ती 3 महिनामा रिन्यू गर्नु पर्ने भयो भने इफेक्टिभमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, डिसिजनमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधेको। आउन सक्छ। अब यसको इफेक्टिभ निकाल्न परेन, 4 को इफेक्टिभ निकाल्न परेन, निक्लिसक्यो 15.54 है। अब एबीसी को हामीले जुन अघि निकालेका छौँ नि त्यो भन्दा इफेक्टिभ भने पनि त्यहाँ इफेक्टिभ होइन, त्यो एनुअल बेसिसमा इफेक्टिभ हो। फेरि इफेक्टिभ निकाल्नु पर्यो भने इफेक्टिभ रेट निकाल्नु पर्यो भने 1 प्लस अघि निकालेको एपीसी अपन एम पावर एम माइनस 1 एपीसी। अब ए को कति आयो त्यहाँ राख्ने, बाई कति पावर 4 माइनस 1 ए नम्बर बी सरी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरलाई त्यसरी गर्ने है। ल अरु पार्ट भोलि गरौँला। भोलि मैले यो भ्याएर यो यही पार्ट भ्याउँछु र एफआइएम पढ्न सुरु गर्ने है। अब हस् ल आजलाई यति गरौँ।